السلام علیکم جی، میں ہوں آپ سب کے ساتھ کاشف مغل۔ اس وقت موجود ہوں بے ہائٹس نیشنل گرامر اسکول موڑ کھنڈا کیمپس۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ I'm good۔ ہمارا جو تعلیم دینے کا سسٹم ہے یا جو ہمارا انتظام ہوگا وہ تھوڑا سا چینج ہوگا، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا۔ باقی کلاسز بنائی ہوئی ہیں ویسے ہی ہم نے ایک چھوٹا سا پریئر روم بھی بنایا ہوا ہے۔ ویری گڈ لیکچر پر لیکچر جو 45 منٹس ہوتے ہیں ہم، گریٹ، تاکہ پیرنٹس کا جو یہ مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کی گروتھ ہم ویری فرسٹ ڈے سے لے کے لاسٹ تک ہم ان کی خود گروتھ کریں، ان کو جو جو چیزیں پیرنٹس سے نہیں ہو پائیں گی انشاءاللہ وہ ہم خود ریکور کروائیں گے۔ اوکے، موڑ کھنڈا کی عوام کے لیے، والدین کے لیے تو الحمدللہ کوئی ایک پیغام جو آپ ان کے نام کرنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں، میں یہی پیرنٹس سے کہنا چاہوں گی کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا، ان کی دینی تعلیم کا، ان کی فزیکلی ہیلتھ کا جو ہے نا، دوسروں کو رسپیکٹ نہیں دے پاتے، اپنے ٹیچرز کو رسپیکٹ نہیں دے پاتے، یا پھر ادارے ہم لوگ بنا لیتے ہیں تو ہم پیرنٹس کو رسپیکٹ نہیں دیتے۔ تو ہمارا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ ہم بچوں کو یہ سکھائیں کہ ٹیچر کا کیا مقام ہے، پیرنٹس کا کیا مقام ہے، اور دوسروں کا احترام کس طرح کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بچے کی تربیت پہ پورا کام کریں گے، اور یہ انشاءاللہ آج کی ہی ہماری بات نہیں، لاسٹ تک ہمارا یہی ویژن ہوگا۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کو بھی سنواریں۔ ماشاءاللہ جی، ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو جی۔ السلام علیکم جی، میں ہوں آپ سب کے ساتھ کاشف مغل۔ اس وقت موجود ہوں بے ہائٹس نیشنل گرامر اسکول موڑ کھنڈا کیمپس۔ میرے ساتھ اس ادارے کی پرنسپل میم زرمینہ یونس صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ I'm good۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ کل کی تقریب میں چونکہ میں بھی موجود تھا، بالکل تو آپ بار بار ایک بات ریپیٹ کر رہی تھیں، دہرا رہی تھیں کہ ہمارا ادارہ باقی تمام اداروں سے منفرد ہوگا، بالکل باقی اداروں سے ہٹ کے ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر کام کریں گے۔ بالکل اچھی بات ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے بہتر فیوچر کے لیے سوچ رہے ہیں، اور یہ خوشائند بات ہے۔ بالکل۔ تو آپ سب سے پہلے ہماری آڈینس کو بتائیں کہ کیا ڈیفرنٹ ہوگا جو آپ نئے آئیڈیا کے ساتھ آئے ہیں۔ دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کل شرکت کی ہمارے اس فنکشن میں۔ دیکھیں، تعلیم جو ہے وہ ہر ادارہ دے رہا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ، آلریڈی یہاں پہ بہت اچھے اچھے سسٹم چل رہے ہیں۔ تو ہمارا جو تعلیم دینے کا سسٹم ہے یا جو ہمارا انتظام ہوگا وہ تھوڑا سا چینج ہوگا، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ تعلیم جو ہے نا وہ ہر ادارہ یہاں پہ دے رہا ہے، کوئی تھوڑی سی زیادہ اسٹرگل کر رہا ہے تو کوئی تھوڑا سا کم کر رہا ہے، لیکن اپنی طرف سے سب بیسٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویری نائس۔ لیکن ہمارا جو مقصد ہے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت پر بھی کام کرنا ہے۔ دیکھیں، تعلیم تو بچے ہمارے حاصل کر جاتے ہیں، اچھے اداروں میں پڑھ جاتے ہیں، ہم بہت فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں ادارے میں پڑھا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس چیز کو نہیں گو تھرو کیا کہ ہمارے بچے کی تربیت کس طرح کی ہو رہی ہے۔ تو ہمارا اس مارکیٹ میں آنا اور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا، بے ہائٹس کو انٹروڈیوس کروانے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم بچوں کی تربیت پہ پراپر کام کریں، جس کے لیے آپ نے مجھ سے سوال کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کیا ڈفرینس دے رہے ہیں آپ۔ تو ڈفرینس جو ہم دے رہے ہیں وہ جو ہے، میں ابھی آپ کو اگر گنوانا شروع کروں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، لیکن چند جو ہے نا ان کے مین پوائنٹس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ کی آڈینس کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہ یہی ہے کہ دیکھیں، بچے ہمارے دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بالکل ٹائم نہیں ہوتا۔ والدین ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ بچے ہمارے اسکولنگ کے بعد، ٹیوشنز کے بعد ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بچے سارا دن کی روٹین سے فیڈ اپ ہو گئے ہوتے ہیں، بور ہو گئے ہوتے ہیں، وہ پھر تعلیم کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، وہ نہ تو مسجد میں جاتے ہیں، نہ ہی ان کا ہوتا ہے کہ اب ہم دینی تعلیم کی طرف جائیں۔ ہم نے پیرنٹس کی اس جو مسئلہ ہے، یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ حل کرنے کی کوشش ہم نے اس طرح کی ہے کہ ہم نے اپنی اسکول میں جیسے باقی کلاسز بنائی ہوئی ہیں ویسے ہی ہم نے ایک چھوٹا سا پریئر روم بھی بنایا ہوا ہے۔ ویری گڈ۔ وہ پریئر روم بنانے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم بچے جو ہے نا ہمارے، وہ ادھر جو ہے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، جب ان کا ناظرہ کمپلیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ ہم لوگ ان کی حفظ کے پر بھی پراپر کام کریں گے، اور یہیں پہ ہم بچوں کو حفظ بھی کروائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے باقی سبجیکٹس ہیں، سائنس ہے، انگلش ہے، فزکس وغیرہ جو ہے ہمارے باقی سبجیکٹس، ان کو ہم 45 منٹس کا ٹائم دیتے ہیں پر لیکچر پر لیکچر جو ہے 45 منٹس دیتے ہیں۔ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم 45 منٹس دینی تعلیم کو بھی ضرور دیں اپنے ادارے میں، تاکہ پیرنٹس کا جو یہ مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے۔
بالकुल ठीक है। इसके अलावा हमने बच्चों की फिजिकल और बच्चों की मेंटली हेल्थ के लिए एक बहुत खूबसूरत जिम बनाया है। हम इंशाल्लाह आपको विजिट भी करवाएंगे उसका। स्कूल के अंदर जिम जी, जिम स्कूल के बनाया? अंदर हमने जिम बनाया है इतने जिस छोटे बच्चे जिम कैसे वो? देखें हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जिम जो है ना शायद वो स्मार्ट होने के लिए होता है या ये छोटे बच्चों के लिए नहीं होता। ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि आपके अदारे तक कौन से ग्रेड तक आपने अपना स्कूलिंग का जो है वो देखिए रखा अभी है? हमारा स्टार्टर है तो हमने पीजी टू 6 जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया है। ओके। लेकिन इंशाल्लाह हमारी वही 6 जो है वो 7 में भी प्रमोट होगी, 8 में भी प्रमोट होगी और हम फर्दर जो है ना काम तो करते वो जाएंगे। 6 तक के बच्चों के लिए आपने जिम का जी, जो हमने उसको एज अ एक्टिविटी, एज अ एक्सरसाइज, हमने वहाँ पे जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, जो हमने वहाँ पे बाय की है, वो सारा कुछ बच्चों की एक्सरसाइज के लिए है, बच्चों की मेंटली हेल्थ के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए है। इसके अलावा हमने बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए हमने न्यूट्रिशनिस्ट का भी किया है। ठीक ठीक है, है। हमने एक न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया है। इंशाल्लाह वो हर 15 दिन के बाद हमारे स्कूल में आएंगी, बच्चों का चेकअप करेंगी। देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपनी उम्र से ज़्यादा हेल्दी होते हैं और कुछ जो होते हैं बहुत फिजिकली वीक होते हैं, उनमें आयरन की कमी होती है, बच्चे डाइट प्रॉपर नहीं अपनी लेते, पेरेंट्स परेशान रहते हैं, हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है, हमारा बच्चा दूध नहीं पीता। तो बहुत से मसले ऐसे होते हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। तो उसी इन सब चीज़ों को देखते हुए ही ना हमने एक न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया है जो 15 दिन के बाद बच्चों का चेकअप करेंगी। पेरेंट्स को हम यहाँ पे बुलाएंगे, बुलाकर बच्चों की प्रॉपर रूटीन डाइट जो है ना उनके साथ प्लान करके उनको व्हाट्सएप भी करेंगे। उनको फिर 15 दिन के बाद चेक भी किया जाएगा कि आपने अपने बच्चों की वो डाइट जो है अप्लाई करवाई है या नहीं करवाई। मैम, ये जब भी कोई अदारा नया अदारा कायम होता है तो हर अदारा क्लेम करता है कि हम बच्चों की तालीम के ऊपर भी बात करेंगे, तरबियत पे भी काम करेंगे, और जो कुछ भी वो डिफरेंट लेकर आते हैं, जैसे आप अभी अपने अपने अदारे के बारे में बात कर रही हैं, तो ये सारे सिस्टम को आप मैनेज कैसे करेंगी, टाइम कैसे दे पाएंगी देखिए प्रॉपर? हमने अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अपना टाइम मैनेजमेंट का भी एक प्रॉपर एक प्रोग्रेस रखा हुआ है कि हम हर चीज़ को टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ करेंगे। जैसे हर लेक्चर का 45 मिनट्स होते हैं, ऐसे ही हमारी जिम का भी 45 मिनट्स होंगे बच्चों की उसका एक एक्टिविटी के। बाकायदा लेक्चर होगा डेली बिल्कुल बेसिस पे? प्रॉपर। उसके लिए हमने ट्रेनर भी हायर की हुई है। कुरान के लिए हमने एक प्रॉपर कारिया जी जो विद डिग्रीज जो है वो अपनी उधर काम करेंगी। इसके अलावा हमने एक बहुत अच्छा जो है ना मोरकुंडा में पहले किसी ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जो हम करवा रहे हैं, वो हमने टेबल मैनर्स की क्लासेस का भी इनकाद किया। ठीक है। देखिए बच्चे हमारे पढ़ जाते हैं लेकिन उनको एटिकेट्स नहीं होते कि हाउ वी कैन ईट इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल्स। हमारे बच्चों को खाना खाना ही नहीं आ रहा होता। हम्म। ठीक है, वो दूसरों के सामने जिस तरह खा रहे होते हैं, पेरेंट्स को शर्मिंदगी होती है कि यार मेरा बच्चा तो इतना पढ़ा लिखा है, मेरे बच्चे को खाना ही नहीं खाना आता। उनको पता ही नहीं होता कि हाउ वी कैन ईट विद फोक और नाइफ और स्पून। बच्चे हमारे हाथों से ही लगे होते हैं। बेहाइट्स का जो मतलब है ना वो है खलीजी बुलंदियाँ। जी। ठीक है, और हमारा मकसद, हमारा जो विजन यही है कि हम बच्चों को ज़मीन से आसमान तक लेके जाएं। ठीक ठीक है। है, उनकी ग्रोथ हम वेरी फर्स्ट डे से लेके लास्ट तक हम उनकी खुद ग्रोथ करें। उनको जो जो चीज़ें पेरेंट्स से नहीं हो पाएंगी इंशाल्लाह वो हम खुद रिकवर करवाएंगे। ओके, मोरखुंडा की आवाम के लिए, वालदेन के लिए, कल भी बेशुमार वालदेन ने आपके प्रोग्राम में शिरकत की जी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक पैगाम जो आप उनके नाम करना चाह रही हैं? देखिए मैं यही पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत का, उनकी दीनी तालीम का, उनकी फ़िज़िकली हेल्थ का, और सबसे बड़ी बात मैं एक दोबारा से ये बात रिपीट करना चाहती हूँ कि हम जो है ना दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, या फिर अदारे हम लोग बना लेते हैं तो हम पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते। तो हमारा एक ये भी मकसद है कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि टीचर का क्या मुकाम है, पेरेंट्स का क्या मुकाम है और दूसरों का एहतराम किस तरह करना है। तो इंशाल्लाह हम बच्चे की तरबियत पे पूरा पूरा काम करेंगे। और ये आज इंशाल्लाह। की ही हमारी बात नहीं, लास्ट तक हमारा यही विजन होगा कि हम बच्चों के साथ, बच्चों पर काम करें, बच्चों की तरबियत पर काम करें। हमारा मकसद यही है कि हम उनकी दुनिया के साथ साथ उनकी आखिरत को भी संवारें। माशाल्लाह जी, ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो जी। और बेशुमार पैगामात आपने सुन लिए हैं, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेस पे मिल जाएगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।